아름다운 풍경만으로도 여행이 즐거운 곳이 있습니다. 바로 몬탈치노와 칭que 테레처럼 말입니다. 하지만 이젠 압니다. 풍경 속에는 그 지역 사람들의 인생이 담겨 있다는 걸 말입니다. 오늘은 열정으로 즐겁게 사는 사람들을 만나러 갑니다. 이제 저의 이탈리아 여행도 막바지를 향해 갑니다. 유학 와서 이탈리아 곳곳을 보았지만 20년 전과 지금의 제가 다르듯 이번 여행의 느낌도 많이 다릅니다. 처음에 이제 이태리에 유학을 와가지고는 여행이란 많이 보는 거였어요. 그래서 만약에 한 보름의 시간이 있다면 보름 기간 동안 얼마나 많이 볼 수 있나, 비용은 얼마나 절약할 수 있나 이런 걸 생각했는데 이제 그렇게 어느 정도 보고 난 다음부터는 과연 이 기간 동안 내가 얼마나 자유로울 수 있는가, 다른 지역에 가서 내가 그 사람들이 느끼는 아름다움과 여유로움을 같이 느낄 수 있는 게 정말 즐거운 여행이고 행복한 여행인 것 같아요. 이곳 사람들과 함께 느끼고 즐기기 위해 선택한 마지막 여행지는 바로 페라라입니다. 페라라는 피렌체나 토스카나의 여느 도시들처럼 중세의 흔적이 그대로 남아 있습니다. 피렌체에 그 유명한 메디치 가문이 있었다면 페라라는 에스테 가문이 지배하던 곳입니다. 상업구역과 주거지를 이어주던 아치형 다리는 중세 거리의 상징입니다. Ecco, ci troviamo nella Via delle Volte, che è una delle vie più tipiche dell'epoca medievale. Via delle Volte, fondachi dei mercanti medievali. 이 길을 따라 걷다 보면 광장이 나오고 그 한켠에는 과거 에스테 가문이 살았던 지금의 시청인 꼬문의 궁이 있습니다. 꼬문의 궁 안뜰은 주말이면 결혼식장으로 이용됩니다. 하객들은 다들 하얀 봉투를 들고 있습니다. 무언고하니 다름 아닌 쌀입니다. 설마 생쌀을 먹으려고 준비한 건 당연히 아니겠죠? Perché buttano il riso? È un'usanza, una tradizione. Perché? Per fertilità, non lo sapevo. Per fertilità. Ma non è solo riso, anche fare tanti maccheroni, bambini. se uno vuole Anche maccheroni. pasta, tortellini, lasagne. Ah sì? Ma guarda, no. No, anche pasta c'è. Non crederli. Passatelli, tutto imperiale. Però di tutto, via. Canale 5, noi abbiamo 4 canali. 오늘의 주인공이 모습을 보이자 하객들은 쌀을 던질 준비를 합니다. 던질 때 타이밍이 중요하거든요. 축하하는 거라지만 던질 때는 가차 없습니다. 쌀벼락은 여기서 멈추지 않습니다. 장난기 많은 신랑 친구들의 마지막 세리머니까지. 중세의 근엄함과는 거리가 먼 유쾌한 사람들, 페라라의 첫인상입니다. 꼬문의 궁 맞은편에는 페라라의 명물 술집이 있습니다. 가게 입구에는 1435년에 문을 열었다고 쓰여 있습니다. 르네상스와 근대를 지나 지금까지 570년을 이어왔다는 겁니다. Ciao. Ciao. Ho visto fuori 1435. Hai visto la targa che riporta un passo? 아, 저의 질문이 끝나기가 무섭게 주인장은 뭔가를 꺼냅니다.
네, 다름 아닌 기네스북입니다. Dal 1435, Mm. anno in cui ha certificato che questa osteria mesceva vino, sino adesso il locale è sempre stato aperto, costantemente, non ha mai cambiato attività, è sempre stata mescita di vino. Dica. È vero. 정말 기네스북에는 세계에서 가장 오래된 술집이라고 쓰여 있습니다. Dell'Enoteca al Brindisi di Ferrara, è vero. Posso... Grazie. Federico, tu come ti chiami? Luca. Luca! Grande. 이곳의 주인은 수없이 많이 바뀌었겠지만 변함없이 와인을 마시고 서민들의 이야기가 오가는 장소로 남아 있습니다. 혹시 이 먼지 쌓인 와인은 수백 년 전의 것은 아닐까? 안타깝게도 이곳에 유일하게 남은 옛 물건은 지붕을 받치고 있는 석가래뿐입니다. Abbinamento. Abbinamento. Abbinare il bicchiere. 그래도 좋습니다. nei profumi. 570년 된 술집에서 한 잔의 와인을 마신다. 그 자체만으로 과거와 현재가 공존하는 공간이니까요. Saporito. Facciamo 3대째 이 술집을 운영하고 있는 페데리코 씨는 알고 봤더니 블루스 가수라고 합니다. And living is easy. Bello. Fish are jumping. Penso che un giorno così non ritorni mai più. Mi dipingevo la faccia e gli occhi di blu. 블루. Poi cominciavo a volare nel cielo infinito. Bravissimo. Volare. Oh. Tocca a E te. cantare. Wow. Ubriccando. Nella blu, dipinto di blu. Blu. Bravo. ci vuole 정말 alcol. 끼가 많은 사람이죠. magari domani 노래로는 sera 아쉬웠는지 이번에는 ubriaco. 하모니카 연주를 보여줍니다. Bravo. C'è passione dentro, energia, Un po' casino. ritmo. Un po' di caos, ma lo stesso. Sì, l'importante è che 이런 열정은 어디에서 나오는 걸까요? 이 친구의 끼와 에너지가 부러웠습니다. Più preciso. questo non importa. Sorry. Amen. 중세와 르네상스의 중심지였던 페라라에는 오래된 것들이 많습니다. Serata trionfale. I 빵 또한 400년이 넘는 역사를 가지고 있습니다. Signore qua, collega, chiamiamolo così. Quanti? Potrei vedere quello che fa a mano? Vuole che la accompagni? Ah sì? Non siamo perdonati? Ah sì. Grazie. Molto gentile. 보여준다는데요? 아, 네. Venga pure avanti. 좁은 통로를 통해 들어간 주방에는 빵 굽는 냄새가 진동합니다. 막 꺼낸 페라라 빵은 모양부터가 독특합니다. 이 빵의 원래 이름은 꽃비아입니다. 대게가 나오는 것 같아요. 그라시에. 오, 따끈따끈한 걸 처음 먹어보는데 이거. 바삭바삭하고 되게 고소해요. 오래된 빵집이라 그런가요? 일하는 사람들도 나이 지긋한 할아버지들 뿐입니다.
만드는 방법은 잠시만 봐도 쉽게 알 수 있습니다. 크로와상을 만들듯 양손으로 반죽을 밀어주고 그 두 개를 붙이면 꽃비아는 완성됩니다. 하지만 뭐든 보는 것과 직접 하는 것에는 차이가 있습니다. Poi unisci. 그런데 왜 하필 이런 모양을 했을까요? 독특한 모양은 이름의 뜻을 알고 보면 이해가 됩니다. È una coppia perché sono due pezzi di pane uniti, messi insieme, come marito e moglie, come una coppia, ecco. Hai capito? 이 빵 또한 페라라의 에스테 가문과 관계가 있습니다. Parla di un famoso banchetto che diedero gli Estensi nel 1563. C'era Messisburgo che era il coso di corte, il cuoco di corte, e in quell'occasione inventò, per quella cena, inventò questo tipo di pane. Un banchetto che diedero gli Estensi in onore di Lucrezia Borgia. 루크레치아 보르자는 마키아벨리가 쓴 군주론의 모델인 체자레 보르자의 여동생입니다. 그녀는 오빠인 체자레 보르자의 정치적인 필요에 의해 에스테 가문의 알퐁소 데스테와 결혼합니다. 에스테 가문이 지배하던 13세기에서 16세기 당시 페라라는 피렌체나 베네치아에 버금갈 정도로 부유하고 또 문화적으로도 풍요로운 도시였습니다. 지금도 성 내부에는 당시에 화려했던 궁전의 모습이 남아 있습니다. 에스테 성은 중세와 르네상스 시대를 풍미했던 에스테 가문의 상징입니다. 그리고 매년 5월이면 3주에 걸쳐 열리는 빨려 축제의 무대이기도 합니다. 에스테 성으로 이어진 길 끝에는 중세 복장을 한 사람에서부터 천사, 갑옷 입은 사람까지 모두가 빨려 축제를 준비 중입니다. Diciamo dell'epoca. 분장을 하고 준비하는 모습에선 마치 프로 같은 느낌이 듭니다. 직업적으로 빨려 축제에 동원되는 사람들인 걸까요? Adesso cosa lavori invece di questo? Faccio un lavoro, faccio sicurezza in un'azienda. Sicurezza aziendale. Allora, quanti anni hai fatto questo? 18. 18? anni, sì. 18년간 questo diciamo lavoro Sì. per te che significa? È un hobby, Cos'è? divertimento, un hobby. Abito nuovo per portare ispirato. 이 사람들은 다들 자신의 직업이 따로 있는 페라라 지역의 주민이랍니다. Era un luogo dove andava il marchese. 도대체 빨리오는 어떤 축제이길래 중세 복장을 입고 이런 묘기에 가까운 깃발을 돌리는 걸까요? 게다가 생후 8개월 된 아기 또한 완벽하게 중세 사람으로 변신했습니다. 소품 하나조차 어설픈 게 없습니다. 아기 젖꼭지까지 그 시대의 것으로 재현할 정도입니다. Questo singhiotto di l'epoca? No, è solo rivestito perché lei dopo un po' si stanca. No, questo forma. Ah sì, sì. 너무 옷이랑 잘 어울려서 귀여워. 어둠이 내리기 시작하자 출발 지점에서는 시작을 알리는 음악 소리로 가득 찹니다.
그리고 축제 참가자들은 에스테 성으로 행진을 시작합니다. 빨려란 중세영주가 내려주던 깃발을 말합니다. 페라라에는 전체 8개의 지역이 각각의 이름을 내걸고 참가하는데요. 중세시대에는 각 지역을 일컬어 콘트라다라고 불렀답니다. 콘트라다마다 고유의 문장을 가지고 있습니다. 행진에 참가하지 않는 사람들은 자신의 콘트라다를 상징하는 스카프로 어느 지역 사람인지를 표시합니다. 이 행진에 참가하는 사람들은 대략 1000명이 넘습니다. 콘트라다마다 행진의 구성원은 비슷한데요. 우선 귀족이 있고 각기 다른 종류의 무기를 테마로 하는 군대가 있습니다. 그리고 북과 나팔로 구성된 음악대가 있습니다. 하지만 행진의 내용은 각 콘트라다마다 다 다릅니다. 중세시대의 연금술사가 등장하기도 하고요. 그 시대의 시장과 서민들의 삶을 재현하기도 합니다. 단지 행진하는 게 아니라 거의 연극에 가까운 연기를 하고 있습니다. 생선이 싱싱해요. 2마리 사면 1마리가 공짜. 이건 또 얼마나 맛있는데요. 맛있는 콩. 녹두에다 팥도 있어요. 구경꾼들은 그냥 있을 수 없겠죠. 한푼 적선하고 행운의 쪽지를 건네봤습니다. 그런데 왠지 이 행진과는 어울리지 않는 소방대원들도 한 팀을 따라 같이 움직이고 있는데요. 그들이 대기하고 있는 이유, 바로 불쇼 때문입니다. 불쇼팀이 지나가자 갑자기 찬물을 끼얹은 듯 무표정한 군대가 등장합니다. 설마 이 대포를 진짜 쏘려는 걸까요? 어린아이들도 당당히 콘트라다의 일원으로 참가합니다. 뻘리어가 뭔지 모를 때부터 그들은 5월의 축제를 당연한 일상으로 받아들이는 듯 했습니다. 콘트라다의 명예라고 할 수 있는 깃발 돌리기 팀의 화려한 퍼포먼스를 마지막으로 그들은 에스테 성으로 들어갑니다. 행진을 끝낸 콘트라다는 에스테 성 광장에서 중세시대의 춤과 연극을 공연합니다. 이 모든 공연은 에스테 공작에게 바치는 헌사와 같습니다.
illustrissimo Signore, vi onoriamo con gli omaggi nostri. 아직 축제는 끝나지 않았습니다. 빨리오는 3주 동안 매주 주말마다 이어집니다. Ciao. Ciao. Piacere. Ciao. Che vestito è questo? Da Palio. Da Palio? Io sbagliero. Spaniero? Una di quelle piccole. 아. Dopo passa lui. Spacco la vita. 아. 첫 번째 주는 깃발 돌리기 시합으로 시작됩니다. 콘트라다의 깃발을 들고 일종의 묘기를 보여주는 겁니다. Bello e bravo! 정말로 그 춤추는 것 같이 아름답게 보여요. 정말 그 음악이랑 같이 보인다면은 너무너무 아름다울 것 같아요. 달리 참가자의 나이가 정해진 건 없습니다. 어릴 때부터 깃발 돌리기를 하며 콘트라다의 일원이 되는 겁니다. Quanto tempo hai studiato per questo? 2 mesi. 2 mesi? Incredibile! 2 anni? Posso vedere un momento? Ah, questa parte è pesante, leggero. La carichi? Ah. Allora? Con 2 mani. Carichi. Oh. Vedo un po' di pratica. Sì. Questo che significa, È lo stemma della nostra contrada. Questa è la stemma della Quello che c'è sul contrada. vestito. Sì? Quello che Perché ci sono 8 contrade, noi siamo quelli di San Luca. Questo rappresenta il paraduro, cioè una zucca che segnalava il livello dell'acqua quando saliva del po'. Bello del fiume. Quindi per i contadini 포강 삼각주에 위치한 산루카 지역은 대표적인 농업 지역이었습니다. 그래서 전통 농업 방식을 콘트라다의 상징으로 하고 있습니다. La sartoria. La sartoria? Sartoria, dove si confezionano gli abiti. Mm-mm. Cioè, adesso noi terminiamo con la prossima domenica. Poi diciamo nel proseguo iniziano a prepararsi per l'anno prossimo e quindi avranno musiche diverse da interpretare. Che dopo poi ci va il 이들은 생업 다음으로 대부분의 시간을 빨리오 준비에 보냅니다. I ragazzi 도대체 이들에게 빨리오는 어떤 의미일까요? Poi? È un modo per esprimere la mia gioia. per me è come giocare a calcio, è una passione. 페라라 빨리오만이 특별한 건 아닙니다. 이탈리아는 긴 세월 지방 분권 체제를 이어왔기 때문에 어느 나라보다 향토애가 강하기로 유명합니다. 그리고 향토애의 기반은 가족입니다. 깃발 돌리기에 있어서 8개 콘트라다 중 최고라는 산 자코모를 찾았습니다. 아버지와 아들이 어울려서 노는 모습이 인상적인데요. 이곳엔 자코모라는 이름의 아이만 3명이 있답니다. Giacomo B. I introduce you Giacomo B. Now I introduce you Vito. Giacomo M, Giacomo M. Come on. Giacomo M. Giacomo M. And Giacomo A. Where is Dov'è papà? Papà. Ok. Giacomo. 그리고 이 콘트라다의 이름 또한 San Giacomo. San Giacomo. La forza di questa contrada è che i padri e figli tramandano e continuano a vivere la contrada. 특히 자코모 M은 깃발 돌리기 청소년 챔피언입니다. 아버지 비토 씨 또한 챔피언 출신입니다. 3살 때부터 깃발을 돌려온 자코모는 8살 때 처음으로 상을 받았답니다. 그리고 지금은 아버지를 뛰어넘는 실력자입니다. tuo figlio? Hai insegnato? No, a lui no. Io sono bravissimo, mi reputo bravissimo, ma a mio figlio no, perché mi arrabbio
Allora lo lascio. Forse è diventato così bravo per quello, forse. Ah, sì. Non gli ho insegnato io, per cui Allora, forse è cresciuto. dove hai imparato? Con gli altri amici, con lui, con gli altri. 아버지는 자코모가 자랑스러운 듯 깃발 돌리기 실력을 보여주겠답니다. 그냥 보기만 해도 경이롭죠? 자코모의 아버지 비토 씨는 깃발 돌리기 코치를 맡고 있습니다. 빨려 축제 때뿐만 아니라 이탈리아에는 깃발 돌리기 전국대회도 있습니다. 그만큼 훌륭한 선수를 키우는 건 콘트라다의 명예와 직결되는 겁니다. 선수라고는 하지만 아이들에게 깃발 돌리기는 한판 즐겁게 노는 겁니다. Perché mi piaceva vedere queste bandiere che volavano in aria e mi è divertito. Mi sento felice, Poi? contento. Vabbè. Mi diverto. 빨려의 하이라이트는 마지막 주 일요일에 있는 말경주입니다. 그 전날 밤 8개의 콘트라다는 승리를 기원하는 만찬을 갖습니다. 식사를 하던 중 어느 식탁에서 노래가 시작됐습니다. 그러자 기다렸다는 듯 노래와 응원이 끝없이 이어집니다. Perché sei venuto qua stasera? Perché 20 anni che non potevo mancare. Di cosa? Non potevo non esserci. Per questo stasera perché è metà della nostra vita. Perché è la mia vita. 3/4 della mia vita. Un grande immenso unico applauso a Claudia Sgambatti. 내일 출전할 콘트라다의 대표 선수를 소개하자 사람들은 열광적으로 그들의 이름을 외칩니다. 콘트라다의 최고의 영웅은 경마에 출전할 기수입니다. 이 사람에게 콘트라다의 한 해의 운명이 달려있다고 해도 과언이 아닙니다. 밤새도록 이들의 응원은 그치지 않았습니다. 무엇이 이들을 지치지 않고 응원하게 만드는 걸까요? (5월) 마지막 일요일 아리오스테아 광장에는 빨려를 날리는 나팔 소리로 가득합니다. 케라라의 빨리오는 1259년에 시작됐습니다. 각 지역 간의 경쟁을 부추기고 또 지역의 단합을 도모하는 중세의 전통인 겁니다. 경기는 달리기와 당나귀 경주, 말경주 총 3가지로 구성됩니다. 제일 먼저 여자부 달리기에 출전할 콘트라다의 대표 선수가 등장합니다. 달리기라 그런가요? 왠지 마을 운동회에 온 기분입니다. 한편으로는 이깟 달리기의 외절이도 열광할까 싶기도 합니다.
1등이 결정되자 콘트라다 사람들은 경기장으로 뛰쳐나오기 시작합니다. 그리고 감격의 순간을 함께 나눕니다. 무엇이 이들을 이토록 감격하게 만든 걸까요? 단지 콘트라다의 명예라고 설명하기엔 뭔가 부족해 보입니다. 다음은 당나귀 경주입니다. 당나귀는 생각보다 보기 힘든 동물입니다. 그래서 각종 웃지 못할 에피소드들이 생기곤 하는데요. 어수선한 분위기를 겨우 수습하고 출발선에 서자 재미있는 상황은 지금부터입니다. 이를 어쩝니까? 미처 출발하지 못한 팀들이 생긴 겁니다. 산 자코모 팀은 당나귀로 인해 1년을 또 기다려야 합니다. 그리고 그보다 더한 팀도 있습니다. 단지 웃고 즐기는 경기가 아니라 선수들에게는 목숨을 걸다시피 한 치열한 승부입니다. 우승을 하면 콘트라다의 영웅이 되니까요. 유명해집니다. 빨려에 출전한 말이 등장한 겁니다. 귀족의 자제들이 빨려의 대표 선수로 출전했답니다. 광장은 우승팀의 눈물과 함성으로 가득 찹니다. 우승팀에게 중세 영주가 내렸다는 우승의 깃발 빨려를 건넵니다. 행운의 깃발이라도 되는 양 사람들은 빨려를 만지기 위해 모입니다. Ciao, tu porti fortuna. I don't know describe this moment. We wait from 10 years for win the palio. 눈물과 감격이 뒤엉킨 현장 속에서 다시 한번 생각해 봅니다. 이탈리아 사람들에게 과연 축제란 뭘까? 그들은 즐겁게 노는 거라고 말합니다. 그리고 전통이라고 말합니다. 아버지와 아들을 이어주고 기억이 하나 되는 끈이라고 합니다. 그게 무엇이든 그냥 부럽습니다. 축제는 문화를 창조하는 에너지이고 일상을 활기차게 만드는 열정이니까요.